बहुत ज़्यादा उन्होंने संघर्ष अपने जीवन के अंदर किया है। ऐसी जगह तो वो उठ के पातशाहियां तक पहुंचे हैं जिथों हो सकता है आम बंदा हौसला हार के बह जाए कि अगे मेरे लिए जिंदगी के रस्ते बंद हैं। पर अनाथ सन, माता पिता का साया बेशक बचपन सिर तो चला गया, सतगुर सेव परम पद पायो। माता पिता का साया भावें चला गया पर गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी की संगत मिल गई। गुरु अमरदास महाराज जी की गलवकड़ी मिल गई। गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी की चरण शरण की दात मिल गई। गोइंदवाल साहब की धरती ते हुण भाई जेठा धन गुरु अमरदास महाराज जी के घर दरबार की सेवा च दिन रात लगे रहते हैं। बड़ी निमरता दे नाल सेवा करते हैं, क्योंकि सेवा करदियां निमरता, शरधा, भावना, प्रेम ते प्रतीक ये सारियां चीज़ां अंदर होणियां चाहिदियां ने। सेवक अभिमानी ना होवे, सेवक हंकारी ना होवे, आप गवाए सेवा करे तां किछ पाए मान। ये सेवक की बिरती होनी चाहिए है। आपा भाव गवा के सेवा करनी है और इच्छावां नूं मार के सेवा करनी है। कोई इच्छा मन च रख के जदों असी सेवा करते हैं, गुरु बड़े दयालु कृपालु ने, साडी सेवा गुरु दे दर ते कबूल पैंदी है। क्योंकि गुरु किसी दी तिल मात्र घाली होई घालना भी व्यर्थ नहीं जान देंदे, जे ओदा भी फल जरूर बख्शदे हैं। ये गुरु दा बिरद है, एक तिल नहीं भन्नै घल है। पर कई बार साडी मंग बड़ी छोटी हुंदी है, गुरु ने दात बड़ी वड्डी देनी हुंदी है। पर असी छोटी जी चीज़ मंग लैंदे हां, गुरु उही दे दिंदे ने जो असी मंगिया। सानू हुण साडी मर्जी दी दात वस्तु तां मिल गई, साडी ते संतुष्टि हो गई, पर गुरु दी संतुष्टि नहीं हुई। क्योंकि गुरु सानू उदों कुछ बहुता बख्शना चाहुंदे सन, गुरु बहुता बख्शना चाहुंदे सन, पर असी लै नहीं सके क्योंकि साडी ते मंग ही बड़ी छोटी सी, साडी ते झोली बड़ी छोटी सी। भाई जेठे ने कोई मंग, कोई मन अंदर इच्छा नहीं रखी, ना कदे गुरु सामने किसी तरह की कोई डिमांड की, बस आपा भाव गवा के गुरु महाराज जी के घर की दरबार की सेवा च दिन रात लगे रहते हैं। ते गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह जी के भावे वो सामने हो के सेवा नहीं करते हैं। क्योंकि ये भी एक साडी अज के समय दे विच भी एक बिरती है। बंदे ने कोई बुराई करनी है तो बड़े पर्दे करता है, लुका के। कोई गुनाह किया है, इन्ना लुका के रखता है कि किसी नूं बाहर बिल्कुल भी पता न लगे मेरी बुराई का, मेरे गुनाह का। पर जे कोई चंगा काम करता, महाराज कहते एक अध भी चंगी कोई गल बंदा कर दवे, कोई काम कर दवे तो उसका ढंडोरा बड़ा देता है। बल्कि पहला ही चंगा काम बंदा बड़ा वखा वखा के करता कि सारियां नूं पता लगे, तो काम भी बड़े चंगे करता है कि लोग मैनू सलाण। ये भी एक अहंकार वाली बिरती है। गुरु अमरदास महाराज ने सेवा बारे बहुत सारे पावन बचन बाणी च कीते ने। एक उन्हां दा बचन है, हस्ती सिर जो अंकुश है, आरण जो सिर दे, मन तन आगे राख कै ऊबी सेव करे। सेवा किद्दां करनी है? गुरु अगे मन ते तन समर्पित करके ऐन सावधान होके सेवा करनी है। ते सेवा का विखावा नहीं करना है। मन तन आगे रख के ऊपी सेव करे, फिर गुरु दियां रहमतां मिलदियां ने। यो गुरमुख आप निवारी है, सब राज सृष्ट करे। भाई जेठे ते गुरु अमरदास महाराज जी की हुण सवली नज़र वरतनी शुरू हो गई है। क्योंकि गुरु अमरदास भी जानते ने अंतरजामी सतगुरु के जेठा किवें दिन रात भावना प्रेम शरधा दे नाल सेवा करता है।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੜੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਨੀ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵਿਆਹੁਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਭਾਵਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਗਵਾਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਲਈ? ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ, ਹਲੀਮੀ ਨੂੰ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੁਪਤਨੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਲੜਕਾ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੇ ਲਈ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਜੇ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਲੜਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਜੇਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਠੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ, ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਚੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਠਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਫਿਰ ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਜੇਠੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਜੇਠਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ, ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਧੀ ਵਿਆਹੁੰਦਿਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਠਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਾ ਜੇਠੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਲ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ, ਨਾ ਜੇਠੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ, ਜੇਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਪੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੇਗਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਗਵਾਨੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਸੋਚ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਕਿਹਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਦੇਣੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਠੇ ਦੇ ਘਰ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਜੇਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ 2 ਵਕਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਘਰ ਇੰਨੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਚੱਲਣ, ਇੰਨੇ ਭੰਡਾਰੇ ਚੱਲਣ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਰਵੇ ਤੇ ਜੇਠੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮੁੱਕਣ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇਠੇ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕੁੱਲ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਬਣੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਕੁੱਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕੜਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਜੇਠੇ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸੁਭਾਵਕ ਬੋਲ ਫਿਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਨ। ਘਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਖਰਚ ਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੈ ਦੂਜਾ ਘਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਬਰਾਬਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਠੇ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਕੱਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਅਤੁੱਟ ਭੰਡਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੇ। ਕੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਪਿਆਲੇ 5 ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ,
ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਦਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ, ਉਹ ਪੀੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਆ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਆਪ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ, ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ, ਪੜਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜੇਠੇ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਬੜਾ ਉੱਤਮ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਣ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਵਾਈ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਥੱਲੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖਾਂ ਹੀ ਸਨ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਡੋਲ ਤੇ ਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਐਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਥਿਰ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੁੱਲ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੇਠੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਜੇਠਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਜਵਾਈ ਹੈ। ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚਾਚਾ, ਕੋਈ ਤਾਇਆ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜ ਬਣ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਜਵਾਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸੁੱਟਣ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਾ ਖੋਹ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਅਨਾਥ ਹੋਇਆ ਰੁਲਦਾ ਸਾਂ ਉਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਜੇਠਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਠਾ ਰੁਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਉਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ ਤੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਇਸ ਹਲੀਮੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸੌਂਪਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੈ ਕੀ ਲਾਇਕ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਖਤ ਤੇ ਉਹੀ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਨ ਵਿਵੇਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
ਤੇ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣਾਇਆ। ਪੁੱਤ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਦਾਸੂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਦੋ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਣ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ। ਦੋ ਜਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਖਣਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤ ਕੇ ਲਾਏ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਰਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿਦਕ ਪਰਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਦਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਚੂਹੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਚੂਹੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਸੁੱਟ ਆਓ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਚੂਹੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਬਰਤਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਓ ਉਹ ਕਟੋਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਬ, ਪਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣੇ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵੱਡਿਆ ਸਿਉ ਖੈਰੀਸ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲੀਆ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਉਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ, ਨੀਵਾ, ਗਰੀਬ ਕਹਿ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਟਕਾਰਿਆ ਦੁਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਗਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚੋਂ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੀਵਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨੀਵਾਂ ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਉੱਪਰਲੇ ਗੁੰਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਲੱਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੀ ਇੱਟ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਇੱਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨੀਂਹ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਇੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਰ ਕੰਮ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਕੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਰਤੀਬ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾਪਨ ਹੈ।
महाराज ने कहा जेठिया थड़ा चंगा नहीं है, ढाह ते दोबारा बना। ते दूजे नूं भाई रामे नूं भी कहा कि थड़ा ढाओ ते दोबारा बनाओ, हो सकदा किन्ने होर भी सतगुरां ने नाल इदां लाए होण ते सब नूं कहा। ते भाई रामे ते जेठे दे बारे जो इतिहास कहता है कि रामा जी कहण लगे महाराज इन्ना वधिया थड़ा ते ढाउण दी की लोड़ है, जिद्दां दा तुसीं कहा मैं उदां दा बना दिता। नहीं ढाह, महाराज ने 2-3 बार क्या ढाह दवो, उन्होंने मजबूरी बस ढाह दिता। सतगुरु कहने लगे हुण इहनूं दोबारा बनाओ। कहने लगा महाराज जे ढाउणा सी ते फिर बनाउणा क्यों है, ते जे बनाउणा सी ते फिर ढवाया क्यों है। नहीं बनाओ, नहीं चाहुंदे सन पर काम दोबारा आरंभ कर दिता। जेठे नूं भी सतगुरु ने यही कहा थड़ा टंगा चंगा नहीं है, इहनूं ढाह दो। पर जेठे ने नहीं कहा महाराज इन्ना चंगा था। कोई गुरु सामने उच्चा बोल नहीं बोलिया, एन पेशेंट धीरज महाराज सत जो तुसी क्या ठीक है। वो इतिहास कहता 2 बार 3 बार कितनी बार महाराज ने क्या थड़े ढाओ ते बनाओ, ते एक अखीर ते फिर रामे ने कह दिता ये की गल बनी, कदे ढा दवो कदे बना दवो कदे ढा दवो। क्योंकि बंदा खिज जाता अक जाता है। कई बार ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਖਿਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੋਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਾ ਖਿਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ कि मैं समझदार हाँ, मैं ध्यान रख सकता हाँ, पर क्योंकि सानू चिंता होंदी है बेशक समझदार है पर फिर भी बच्चा है। क्योंकि माँ बाप दे लई ते बच्चे बच्चे ही हुंदे हन, भावें वो आप बच्चियां वाले हो जाण। हुण गुरु अमरदास कह रहे ने ढाह बना, ते रामा ते खिज गए कि एक ही ड्रामा होया, कदे ढाओ कदे बनाओ कदे ढाओ, मैं बस हुण वेला इसे काम ते ही। पर भाई जेठे ने एक बार भी गुरु सामने इदां दा कोई बोल नहीं बोलिया। गुरु ने जिन्नी वारी क्या थड़ा ढा, ते भाई जेठे ने ढा दिता। जिन्नी वारी गुरु ने क्या थड़ा बना, ते भाई जेठे ने उन्नी वारी थड़ा बना दिता। अखीर फिर धन गुरु अमरदास महाराज सच्चे पातशाह भाई जेठे की सेवा ते त्रुट गए। ते एक पक्ष इहदा आपां इह पहलां भी जिक्र कीता है कि गल ये नहीं हुंदी है कि सेवा किन्ने किन्नी कीती है। थड़े ते दोवां ने बराबर इक्को जिन्ने बनाए ने, जिन्नी वारी थड़े भाई रामे ने बनाए उन्नी वारी भाई जेठे ने बनाए, पर दोवां दे काम करन दे पिछे भावना बड़ी वखरी वखरी सी। ते भावनावां बहुत कुछ बड़ा मैटर करदियां हन। हुण इहदी एक उदाहरण सियाणे दिंदे हन कि एक कातल है, वो किसे ते छुरे दे नाल वार करदा है। बंदा नहीं मरिया, बच गया, पर वो छुरा मारन वाले दे उपर फिर भी केस चलदा, इरादे कतल दा केस चलदा है कि इन्हें बंदा मारन की कोशिश की है। हालांकि बंदा मरिया नहीं, हो सकता उन्हें इहदी सजा भी मिलती है किन्नियां नूं। दूजे पासे एक डॉक्टर है, वो बंदे दे शरीर दा चीर फाड़ करदा है उहदे इलाज दे लई, पर बंदा नहीं बचदा। बंदा कई बार मर जाता, बंदा मर गया नहीं बचिया। भावें वो मरीज पेशेंट मर भी गया है पर डॉक्टर ते कोई केस नहीं हुंदा है, वो कोई नहीं उहदे ते क्लेम करदा जी इहने शरीर चीरिया छुरा मारिया तां बंदा मर गया। कारण की है, उहदी भावना मारन दी भावना नहीं सी, बचाउण दी भावना सी। गल वखरी है, मर गया क्योंकि जो वाहिगुरू ने लिखिया अखीर होई होना। पर जिहदी भावना मारन दी है, भावें बंदा बच भी जांदा हुण तां भी कातल दी श्रेणी दे विच गिणिया जांदा है। भावना दी गल सेवा भाई जेठे ते रामे दी बराबर, पर भावना दे विच फर्क है। एक दी सेवा दे विच बद्धा चट्टी, एक दी सेवा दे विच गुरु प्रति प्यार ही प्यार कि गुरु सारी जिंदगी भी मेरे कोलों थड़े ढवा के बनाउंदा रहे ते मैं तां भी लगे रहना है, क्योंकि मैनूं ते मेरे गुरु दी खुशी चाहिदी है और कुछ नहीं चाहिदा। ते जिहदी भावना उत्तम सी फिर उहदे ते गुरु प्रसन्न होए। ते भट्ट जी फिर वो वचन करते हैं कि सब बिद मान्यो मन तब ही भयो प्रसन्न।
गुरु दी परीक्षा चों पास होना कोई छोटी गल नहीं है। कबीर कसौटी राम की, झूठा टिकै न कोय, राम कसौटी सो है जो मर जीवा होए। सब बिद मान्यो मन, तब ही भयो प्रसन्न, राज जोग तखत दियन गुरु रामदास। धन गुरु अमरदास ने गुरु नानक दे घर दियां सारियां वडियाइयां भाई जेठे दी झोली च पा दित्तियां ते अगों भाई जेठा गुरु रामदास साहब जी की हलीमी वेखो। ये नहीं कि गुरु दियां वडियाइयां हुण मिल गईयां ते कोई ये अपने आप च कि मैं हुण बड़ा उत्तम जां ये कहना कि मैं अपनी घालना करके ये कुछ प्राप्त किया है। उत्थे भी कहंदे महाराज तुसी तरस कीता, ये वडियाई बख्शी नहीं कि मैं गरीब, मेरी हालत किदे तो लुकी हुई है। जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानू, आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर सतगुर संग कीरे हम थापे, धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चुके सब